ज्ञानी हरदीप सिंह जी महाराज सिंह साहबान जो नांदेड़ साहब से पधारे हैं और यहाँ के बाद उसी उत्सव में शामिल होंगे। इनके यहाँ भी हजारों लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, ठहर रहे होंगे। इस समय प्रत्येक घर वहाँ सम्मेलन जैसा हो रहा होगा। हर घर में इतने लोग ठहरे होंगे। अभी महाराज जी वहाँ की बातें बताते हैं, आपस में बैठे रहे कि बहुत लोग गए हैं कि जिसकी छत है कहते हम छत बना देते हैं और उतने दिन हम रहेंगे बाद में तुम्हारा। तो लोग जगह जगह निर्माण कर रहे हैं और कुंभ मेले से भी बड़ा उत्सव वहाँ हो रहा है। महाराज जी वहाँ पधारेंगे, आज वो यहाँ आशीर्वाद देंगे। नित प्रत रुचि और तार दर्श गुर कीजिए, निखल जन्म तम पाप खिनक हर लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी तीजी शतावरी ਅਤੇ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण दा 300 साल पूरा हो रहा है। 3 नवंबर ਨੂੰ जो ਪੁਰਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 4 पाप लिखे ਹਨ कि जो गुरबाणी ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਾਪਾਂ ਦਾ त्याग कर देवे। पहला पाप है ब्राह्मण। जो ब्रह्म ਨੂੰ जानन वाला है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गुरु नानक देव जी कहते असीं उस नूं ब्राह्मण मनते हाँ जिस ने ब्रह्म नूं जान लिया है। कहण तो माप आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा दा वध करना, कतल करना ये बज्र पाप है। वैसे किसी भी जीव नूं मारना पाप है। पावर सिमरत दे करता लिखते ने कि जब चल रहे होइए ते पैर वेख के रखना चाहिए है। पाओ धरे नह जंत मरे। ऐसा ना होवे पैर रखिए कीड़ियां आद आके मर जान। अचानक मर जान तां गल होर है, पर जान बुझ के असी किसे नूं ना मारिए। किसे दा मारना, वध करना बज्र पाप। ब्राह्मण कैली घात कंजका। दूसरा बज्र पाप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच लिखिया है कंजकां दा मारना, कन्या दा मारना। राती रतंबरा जी दस गए कि कुड़ी मार, नड़ी मार। कलगीधर पातशाह दा उपदेश है कि इन्हां दा त्याग करना है। ये दुष्ट लोक हन, भ्रष्ट लोक हन, ये धर्मी नहीं हन। कन्या दा मारना बज्र पाप है। जिवें अज दे समय विच भ्रूण हत्या ते आद होर बेअंत पाप हो रहे ने। ब्राह्मण कैली घात कंजका। कैली घात कहंदे कपला गऊ नूं। गऊ दा मारना गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया कि बज्र पाप है। इस करके गऊ दा वध करना बहुत वड्डा पाप है। सिख ते गुरुआं ने गऊ गरीब दी रक्षा ही दसी है कि सिख वो है जो गऊ दी ते गरीब दी रक्षा करता है। चौथा बज्र पाप लिखिया अनचारी का धान। जेड़ा जीवन तो डिग्या होया है, भ्रष्ट है। हजूर साहब विच एक सम्मति बनी है भाई लालो दे नाम
ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਨਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ 4 ਪਾਪ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਖੋਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਾ ਤਜੇ ਤਮਾਕੂ ਸੰਗ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ। ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵੀਏ ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਤਜ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਤਾਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਮਦਰਾ ਸਮੇ ਅਗਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਮਾਕੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ਯ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੈ ਦਾਨ। ਖੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਲੀਪੂਤ ਦਾਨੰ ਸੁਭੰ ਪਾਤਰ ਦਇਓ। ਦਾਨ ਉਹੀ ਫਲੀਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਈਏ, ਬੀਜ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਈਆ 100 ਰੁਪਈਏ ਵਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਈਏ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਗਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਮਰਨੀ ਮਰੇ ਤੋ ਅਤ ਭਲਾ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਨਾ ਹੈ ਅੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਛੁਆਵੇ, ਜੇ ਛੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਹਜਾਮਤ। ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਗ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕਹਾਂ ਰਹਿਤੋ, ਅਰ ਤਗ ਤਿਲਕ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪਾਤੇ। ਪਿਊਖ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਇਆ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਅਨਰਥ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 100 ਘੋੜਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ। 4 ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਜਿਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਜਿਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਘਸਾਉਣਾ, ਪਟਾਉਣਾ, ਮਨਾਉਣਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਨੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਸਿਰ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ 4 ਪਾਪ ਦੱਸੇ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਧੀ ਸਮਝਣਾ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੋੜ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਰਚਿਓਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਗੁਰ ਕੀਜੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਯੱਗ ਫਲ ਹੋਤ ਸੁਣਤ ਰਵ ਭਾਵਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਥਾਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਸਜਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।